નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ આપણે વળી પાછા લેખનના એક સરસ મજાના મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરીએ, જે છે પદ્યાર્થ ગ્રહણ, જેને તમે કાવ્યાર્થ ગ્રહણ તરીકે પણ ઓળખાવી શકો છો. કાવ્યાર્થ ગ્રહણ કહો કે પદ્યાર્થ ગ્રહણ, બંને સરખું. હવે પદ્યાર્થ ગ્રહણ यानी के पद्य, पद्य यानी के काव्य, काव्य वाँचीने एमांथी तमाराथी जे ग्रहण थाय छे ए ग्रहण करीने तेनी नीचे काव्य पूर्ण थता जे प्रश्नना जवाब आप्या होय अने ए जवाब तमे लखो, ए छे काव्यार्थ के पद्यार्थ ग्रहण. तो हवे पद्यार्थ ग्रहण के काव्यार्थ ग्रहण करती वखते अमुक बाबतो आपणे ध्यानमां लेवा जेवी होय छे, जेनी आपणे चर्चा करीए. एमां पहेलो मुद्दो छे के काव्यनो मात्र शब्दार्थ ज नहीं, तेनो भावार्थ पण समजवो. हवे तमे जे काव्य वाँचो छो एनो मात्र ने मात्र शब्दार्थ ज नथी समजवाना, पण ए काव्यमां रहेलो भाव ए पण तमारे समजवानो होय छे. गुजराती भाषामां आ प्रक्रियाने पद्यार्थ ग्रहण कहेवामां आवे छे. आपणी गुजराती भाषामां आ कोई काव्य उपरथी मात्र ने मात्र शब्द नहीं पण एना भावने समझवो, एने ग्रहण करवो अने एमांथी प्रश्नोना जवाब लखवा, एने आपणे पद्यार्थ ग्रहण कहीए छीए. ए ज रीते गद्यार्थ ग्रहण पण आवे छे, पण आजना विद्यार्थीओने आ पद्यार्थ ग्रहण थोडुं अघरुं पड़े छे. बीजो मुद्दो छे काव्यार्थ ग्रहणमां काव्यनो अर्थ, रजू थयेली लागणी के संवेदननी स्पष्टता उपरांत प्रस्तुत काव्य क्या प्रकारनुं छे, उर्मी प्रधान छे के विचार प्रधान छे, चिंतन प्रधान छे के बोध प्रधान छे, ते समझी लईए, ते समझी लईने ते स्वरूपे तेनुं अर्थघटन करवानुं होय छे. काव्यार्थ ग्रहणनी अंदर तमारे खास काव्यनो अर्थ, एक काव्यनी अंदर रहेली लागणीओ, एक काव्यनी अंदर रहेली संवेदनाओ, एनी स्पष्टता उपरांत पण हवे आपणे एवुं थाय भाई काव्यनो अर्थ समजी गया एटले चालशे, काव्यनी अंदर जे भाव समजाई गयो छे चालशे, काव्यनी अंदर जे लागणी समजाई गई चालशे, पण ना, एवुं नथी. हवे आपणे ए पण समजवुं पड़े के काव्य छे ए उर्मी प्रधान छे, उर्मीओ वाळुं छे के विचार, जे આપણે કાવ્ય વાંચ્યા પછી એમાંથી આપણને અનવા વિચાર, આપણને વિચારથી આપણે પ્રેરાઈ જઈએ છીએ. એ ચિંતન પ્રધાન, કંઈક આપણને ચિંતન મનન કરવાનું એમાંથી શીખવા મળે છે કે એમાંથી આપણને બોધ મળે છે. એ જો આપણે સમજી લઈએ ને તો પદ્યાર્થ ગ્રહણને કરવું ખૂબ જ સહેલું બની જાય છે. ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ. કાવ્યમાં કવિએ પોતાની ભાવના, कल्पना, संवेदना इत्यादि व्यक्त करवा माटे जे शब्दों, अलंकारों, रस वगैरेनी योजना करी होय तो विचार पण अर्थबोधनी साथे साथे करवानो होय छे. काव्यमां कविए पोतानी भावना, पोतानी लागणी, पोतानी कल्पना, पोतानी संवेदना वगैरे व्यक्त करवा माटे कविए जे शब्दों उपयोग कर्यो छे, कविए जे अलंकारनो उपयोग कर्यो छे, कविए जे रस वगैरेनी योजना करी होय ते विचार पण अर्थबोधनी साथे साथे करवानो छे. आपणे एम कहीए भाई कविए विचार्युं, कविनी कल्पना छे, आपणे शुं कविनी संवेदना छे, आपणे शुं कविनी भावना छे, पण नहीं, काव्यमां कविए पोतानी भावना, कल्पना, संवेदना ए बधुं जे व्यक्त कर्युं छे, ए उपरांत अलंकारो छे, शब्दो छे, एणे जे रस साथे जे वात करी छे ए अर्थबोधनी साथे साथे आपणे करवानो जरूरी बने छे.
ચોથો મુદ્દો છે, પદ્યાર્થ ગ્રહણમાં મોટે ભાગે નીચેના જેવા મુદ્દાઓને લક્ષમાં રાખીને જે જવાબ લખવામાં ખૂબ જ આપણને ઉપયોગી બને છે. હવે તમને થોડાક હું મુદ્દા સમજાવું છું. ચોથા મુદ્દામાં જ ABCDની અંદર તમને લોકોને સમજાવું છું કે પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરતી વખતે તમે જો આ મુદ્દાને લક્ષમાં લ્યો અને આ મુદ્દાને જો ધ્યાનમાં લ્યો ને તો તમને એના જવાબ લખતી વખતે ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. તો ચોથા મુદ્દામાં પહેલું યાને કે એ છે, પ્રસ્તુત કાવ્ય કવિએ કોને ઉદ્દેશીને સંબોધીને લખ્યું છે. પહેલો આપણે કાવ્યાર્થ ગ્રહણ કરીએ ત્યારે આપણા મનમાં જેટલા પ્રશ્નો થવા જોઈએ એ પ્રશ્નો હું તમને સમજાવું છું કે કાવ્યો વાંચ્યા પછી આપણા મનમાં કેવા કેવા પ્રશ્નો આવવા જોઈએ. કે સૌથી પહેલો આપણને પ્રશ્ન એ આવવો જોઈએ કે પ્રસ્તુત કાવ્યમાં કવિએ કોને ઉદ્દેશીને કંઈ સંબોધીને લખ્યું છે. માતાને, પિતાને, પ્રકૃતિને, પત્નીને કોને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે. સૌથી પહેલી બાબત એ. બી, કવિ તેમને ઉદ્દેશીને કે સંબોધીને કોઈ મુખ્ય વાત કે વિચાર અભિવ્યક્ત કરવા માગે છે. હવે એ જે કવિએ કોઈ પત્નીને, કોઈ મિત્રને કે કોઈ પુત્રને કે દીકરીને ઉદ્દેશીને કાવ્ય લખ્યું છે, બરાબર, તો એ મુખ્ય વાતને કે વિચારને અભિવ્યક્ત કરવા માગે છે, બરાબર. ત્યારબાદ સી, એક ભાવક તરીકે પ્રસ્તુત કાવ્ય વાંચતા તમારા ચિત્તમાં કેવી લાગણી, કેવા અનુમાન, કેવી સંવેદના, કેવી કલ્પના કે વિચાર જાગૃત થાય છે. હવે કાવ્ય વાંચો, તમારા મનમાં કાવ્ય વાંચીને તમારા મનમાં કેવી લાગણી થઈ? કેમ કે ઘણીવાર કાવ્ય વાંચી તો આપણે થાય, ઓહો, અમારી દીકરીની કરુણતાની વાત કરી છે, બરાબર. ભવ ના બોલા તમે વાંચો તરત તમને એવું થઈ ગયું કે અરે આમાં તો દીકરીની એમ કે દુઃખની લાગણી વ્યક્ત. તો એ છે કાવ્ય તો કવિએ જ લખ્યું છે, પણ તમારા ચિત્તમાં, તમારા મનમાં એ દીકરી પ્રત્યે શું લાગણી થઈ, તમારા એના વિશેના અનુમાન તમારા શું છે, તમને એના પ્રત્યે શું સંવેદના થઈ, કેવી કલ્પના તમારા મનમાં જાગૃત થઈ, એ ખાસ કાવ્ય વાંચીએ એટલે આપણા મનમાં આવવું જોઈએ. ડી છે, કાવ્યનો ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે કવિએ કયા વિશિષ્ટ પ્રકારના શબ્દો કે શબ્દ સમૂહનો ઉપયોગ કર્યો છે. કાવ્ય વાંચો એ તમારા મનમાં પાછો એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે કાવ્યમાં કવિએ એવા કયા વિશિષ્ટ શબ્દ સમૂહનો ઉપયોગ કર્યો છે કે જેની ઉપર તમારું ધ્યાન આકર્ષિત થાય છે. ઈ, કાવ્યમાં કવિએ કયા અલંકાર, પ્રતીકો કે પ્રતિરૂપો વગેરેનો ઉપયોગ કર્યો છે. ત્યારબાદ તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવું છે કાવ્યમાં કવિએ કયા અલંકાર વાપર્યા છે, કયા પ્રતીકો મૂક્યા છે, બરાબર, કયા પ્રતિરૂપ મૂક્યા છે વગેરે, કઈ જગ્યાનો પ્રયોગ થયો છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ એફ, કાવ્ય છે એ છંદોબદ્ધ છે કે અછાંદસ છે કે પછી ઉર્મી ગીત છે કે ઉર્મી કાવ્ય છે. કાવ્ય વાંચો તમને પાછો પ્રશ્ન થવો છે કે છંદોબદ્ધ છે, છંદમાં લખો. ના, ઘણીવાર તમે જો કે કાવ્ય તમને છે ને ઓલા શું કે સોનેટ તરીકે તરત તમને થાય, ઓ સોનેટમાં છે, છંદોબદ્ધ છે, અરે વાહ, અછાંદસ. કેમ કે જો સોનેટ તરીકે કાવ્ય પૂછો તરત તમે જોવામાં લખ્યું આ સોનેટમાં આવું કહેવા માગે છે, એટલે કાવ્ય વાંચો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ ઉર્મી કાવ્ય છે, ઉર્મી ગીત છે, છંદોબદ્ધ છે કે અછાંદસ છે. જી, શીર્ષક સાથેનું કાવ્ય આપ્યું હોય તો આપણે શીર્ષક યથાર્થ છે. ઘણીવાર તમને શીર્ષક સાથે કાવ્ય આપણે કે કાવ્યની અંદર શીર્ષક આપ્યું હોય કાવ્યની અંદર, તો એ શીર્ષક તમે બેસાડો છો તે બંધ બેસે એમ છે કે નહીં એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. કાવ્ય વાંચો એ શીર્ષક ન આપ્યું હોય અને તમને તે આપવા સૂચવ્યું હોય તો તમે તેને કયું શીર્ષક આપશો? હવે જો આ બધું આ પ્રશ્ન કાવ્ય વાંચીને આજે હું તમને ABCDમાં અંદર જે સમજાવ્યું બધું ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કાવ્ય વાંચીને કે આ કાવ્ય મેં વાંચ્યું, આમાં તો કંઈ કે શીર્ષક નથી આવતું, તો આમાં હું બીજું કયું શીર્ષક આપી શકું? હવે તમે મનમાં ને મનમાં તમારે આ બધા પ્રશ્નો છે એના જવાબ વિચારવાના છે. કાવ્યના વિષય અને વિષય વસ્તુને સમજવું. આવા કયું વિષય વસ્તુને કયા વિષયની વાત કરી છે? આ આઈ સુધીના તમારા કાવ્યને વાંચતા તમારા આ યાની કે ABCDEFGHI 9 પ્રકારના પ્રશ્નો તમારે કાવ્ય સાથે મનોમંથન કરવાના છે, એટલે તમને તમારા જવાબ આપોઆપ મળી જશે. 5મો મુદ્દો છે તમારો, જ્યારે કાવ્ય એકવાર વાંચી તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો.
હવે જાણો કે તમે પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરવા બેસી જ ગયા છો, સમજો કે હું અત્યારે પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરવા બેસી જ ગઈ છું, તો કે મારે એકવાર કાવ્ય વાંચીને એને સમજવાનો મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો તે ન સમજાય તો કાવ્ય પૂર્ણ થયે પ્રશ્નો આપ્યા હોય તે વાંચો, જેથી કાવ્યમાં શું કહેવા માંગે છે તે સમજાઈ જશે. બહુ અતિ અગત્યનું છે. ઘણી વાર વિદ્યાર્થી મિત્રો કાવ્ય એવા અઘરા મૂક્યા હશે કે કાવ્યમાં તમને શું કહેવા માંગે છે એ તમને ખબર જ નહીં પડે. તો તમારે શું કરવું, એની માટેની તમને ચાવી આપું છું કે કોઈ કાવ્ય આપ્યું હોય ને એમાં તમને કયો વિષય શું આપ્યું એ ટપો ન પડતો નીચે પ્રશ્નો વાંચવાના. એમાં તો લખ્યું જોઈએ કવિએ સૂર્યને ઉદ્દેશીને શું કહ્યું છે, કવિએ ચંદ્રને ઉદ્દેશ, તો તરત તમને ખબર પડશે ઠીક આ પ્રકૃતિને અનુલક્ષીને કાવ્ય છે. કોઈ મૃત્યુ વિશે કહ્યું તો કવિએ મૃત્યુ સમયે શું વાત અથવા શું મૃત્યુની વિશેષતા છે, મૃત્યુ સમયે કઈ કઈ વજહ. તમે કાવ્યના પ્રશ્નો વાંચો તો પણ તમને કાવ્યનો વિષય વસ્તુ છે પકડાઈ જાય છે. એટલે કાવ્ય તમે એકવાર વાંચો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, આખું કાવ્ય એકવાર ફરીવાર વાંચો. જો ન સમજાય તો નીચે આપેલા પ્રશ્નો વાંચો, જેથી કરીને કાવ્યમાં તમને શું કહેવા માંગે છે એ સમજાઈ જશે. પ્રશ્નોના જવાબ કેવી રીતે શોધવા અને લખવા એ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની આવડત ગણાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આડેધડ પ્રશ્નોના જવાબ લખી નાખવાથી આપણને માર્ક્સ મળી જતો નથી, એક પણ પ્રકારનો આપણને ગુણ મળતો નથી. પ્રશ્નોના જવાબ કેવી રીતે લખવાને એ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની આવડત છે ને એ આવડત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે એકવાર જો કેળવી લ્યો ને તો હું તો તમને એમ કહું છું કે પદ્યાર્થ ગ્રહણ ને ગદ્યાર્થ ગ્રહણ અંદર તમે 4.5 માર્ક્સ આરામથી લઈ શકો. ગદ્યાર્થ ગ્રહણ તો સહેલું છે, ગદ્ય વાંચીને તમને એમાંથી લખવાનું. પદ્યાર્થ ગ્રહણ અઘરું છે, પણ આ મુદ્દા વાંચ્યા પછી તમારે એટલું ઇઝી બની જાય કે તમે આરામથી 4 માર્ક તો લઈ આવી શકો. કદાચ તમારો 1 માર્ક કાપે. હું તો એટલું કહું છું કે એ 5 માર્કમાંથી તમે 4.5 બેમાં લેવો તો 4.5 9 માર્ક્સ તમે 10માંથી લઈ આવી શકો. પણ તમારું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ હોય તો. નહીં તો આટલું સમજ્યા પછી તમને 3 માર્ક્સ તો આવે ને આવે. તે કઈ રીતે લખવાની આપણી આવડત હોવી જોઈએ. આડેધડ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના નથી. એટલે લખ્યું છે 6થા મુદ્દામાં કે પ્રશ્નોમાં જવાબ કેવી રીતે શોધવા અને લખવા એ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની આવડત ગણાય છે. 7મો મુદ્દો છે કાવ્યની નીચે 5 પ્રશ્નો આપ્યા હોય. કાવ્ય લખ્યું હોય એની અંદર કેટલા પ્રશ્નો આપ્યા હોય છે? 5 પ્રશ્નો. તમારે તેના ઉત્તર ટૂંકમાં તમારા શબ્દોમાં સચોટપણે લખવાના છે. જે દરેકનો એક ગુણ છે ને ગુણ ભાર પ્રમાણે જવાબ લખવાના હોય છે. તમે જ્યારે કાવ્યાર્થ ગ્રહણ પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરો છો ત્યારે તમને ખબર હોય નીચે 5 પ્રશ્નો આપ્યા હોય, 5 માર્કના હોય, 5 પ્રશ્નો આપ્યા હોય. હવે એ જવાબ તમારે ટૂંકમાં તમારા શબ્દોમાં સચોટપણે લખવાના છે. ખાસ કહેવાનું કે એક પ્રશ્નના જવાબનો 1 ગુણ છે તો તમારે 1 માર્ક્સમાં જેટલો જવાબ આવે એ જ લખવાનો. ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓને જોઈએ કે પહેલા પ્રશ્નના જવાબનો 4 લીટીમાં જવાબ હોય, બીજાનો 4 લીટીમાં, ત્રીજાનો 4 લીટીમાં, ચોથાનો એમ 4 જવાબ 4 લીટીમાં કર્યો. પણ 1 માર્ક્સમાં આપણને જે પૂછ્યું છે એ જ આપણે આપવાનું છે. તમને જે પૂછ્યું છે એ જ તમે એને પીરશો તો જ એને જમવું ભાવશે. એણે તમને ભાવતું કીધું તું નહીં, તમે એને પણ ઉમેરી નાખો તો એને જમવું ભાવે નહીં, તમને કાંઈ સારા માર્ક્સ આપે નહીં. એટલે આપણને કીધું છે 1 માર્ક્સમાં આપણને એવું લાગે કે આ જવાબ સાચો છે એ જ લખવો. ખોટો મોટો જવાબ તમારે લખવાનો નથી. પૂછેલ પ્રત્યેક પ્રશ્નને બરાબર સમજીને તેનો જવાબ કાવ્યમાંથી શોધી કાઢવો. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેમ તમે જ્યારે પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરો છો ને ત્યારે તમને ખાસ એ બાબતમાં તકલીફ પડે છે. પદ્યાર્થ ગ્રહણના પ્રશ્નોના જવાબ તમે વ્યવસ્થિત લખતા નથી. સૌથી પહેલાં તો પૂછેલ પ્રશ્ન હોય ને એ બરાબર સમજવો. ઘણીવાર એવું લખ્યું હોય કવિ કઈ રીતે વાત કરે છે, તો તમે એનો જવાબ લખો કઈ વાત કરે છે. ઓલા મેં કઈ રીતે કઈ વાત, એ તમે પ્રશ્નમાં શું, કઈ, ક્યાં, કેવી રીતે, ક્યાંથી એ પ્રશ્નો બરાબર સમજો. એને ઉત્તરને લગતા કાચા મુદ્દા ઉત્તર વહીની ડાબી બાજુ અથવા છેલ્લે પાને ટપકાવી લો. હવે પદ્યાર્થ ગ્રહણ અઘરું છે, તમને કદાચ પ્રશ્નપત્રમાં ના ન જ પાડે, બરાબર છે, પણ છતાં હું તો કહું પ્રશ્નપત્રની અંદર પેન્સિલથી તમને એ ટીક કરતા જાઓ કે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આ 2 લીટીમાં છે, બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આ લીટીમાં છે, ત્રીજાનો આ લીટીમાં, ચોથા લીટીમાં, શીર્ષક આવું આપી શકાય એવું એક કાચું તમારે મનની અંદર આમ બનાવી નાખવાનું છે. અથવા તો
તમારી જે જવાબ પેપર છે રફ પાનું તો હોય જ, એ રફ પાનાની અંદર તમારે ટપકાવી નાખવા કે આટલે એને જવાબ. હું તો કે ટપકાવવાની જરૂર નથી, તમારા પ્રશ્નપત્રની અંદર પેન્સિલથી બહુ લીટા ન કરે પણ ઝીણા ઝીણા ટપકા કરે તમને ખબર પડી જાય ઠીક આ જો કાચું બની ગયું નથી, પાકું બનાવતા તમને વાર લાગે, કેમ કે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ 4 4 ને 5 5ના મને જવાબ મળી ગયા, હવે મારે ગદ્યમાં ઢાળવાના જ છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ 9મો મુદ્દો, ખાસ નોંધ મેં અંદર લખી છે, કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉત્તર સ્વરૂપે કાવ્યની એની એ પંક્તિ સીધી લખી નાખશો નહીં, ગદ્યમાં ઢાળી તમારી ભાષામાં લખો. મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ આ જ ભૂલ કરે છે. જિંદગીમાં કોઈ દિવસ આ ચોપડી હાથમાં લીધી ન હોય, પદ્યાગ્રહણ સામે આવ્યું હોય એટલે પ્રશ્ન વાંચે, આ પંક્તિમાંનો જવાબ છે, સીધી બેઠી પંક્તિ છે, જવાબમાં મૂકી દે મિત્રો, એનો 1 પણ માર્ક્સ તમને ન મળે. તમે 5 5 પ્રશ્નોના જવાબ એ પંક્તિથી લખ્યા હોય, તમને 5માંથી 1 પણ માર્ક વિદ્યાર્થી મિત્રો ન આપે. કદાચ લખાણ કર્યું છે, કદાચ તમને આખા લખાણનો 5 પ્રશ્નના લખાણનો 1 કે અડધો આપે, બાકી તમને 1 પણ માર્ક એને કોઈ આપે નહીં, કેમ કે તમારે બેઠી કાવ્ય પંક્તિ સીધી જવાબમાં લખવાની નથી, તમારે તમારા શબ્દમાં ગદ્યમાં ઢાળીને લખવાની છે. એ ખાસ એ બાબતનું તમે ધ્યાન રાખશો. 10મો મુદ્દો છે, પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં જ લખવા. બહુ મહત્વની બાબત છે. ક્રમ જાણો કે 5 છે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો. સમજો કે 5 પ્રશ્નોમાંથી તમને પહેલો પ્રશ્ન આવડ્યો, હવે તમને મેં સમજો ક્રમમાં કઈ રીતે લખ્યાની સમજાવું. સમજો કે તમને 5 પ્રશ્નોમાંથી પહેલો પ્રશ્નનો જવાબ આવડ્યો, બીજો નથી આવડતો, ત્રીજો આવડ્યો, ચોથો આવડે છે, તો તમે બધા શું કરો? બીજો નથી આવડતો તો તમે એને પહેલો લખો, ત્રીજો લખો, ચોથો ને પાંચમો, બીજો છેલ્લે લખો. નહીં, આપણે એ રીતે કરવાનું નથી. આપણે શું કરવાનું છે? આપણે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આવડે છે તો એ લખો, બીજા પ્રશ્નની જગ્યા નથી આવડતું તો છોડી દો, ત્રીજો લખો, ચોથો લખો ને પાંચમો લખો. બરાબર. આપણને જે પ્રશ્ન જવાબનો નથી, તમને બીજો નથી આવડતો, બીજાની જગ્યા છોડી દો. ઘણા એમ કરે બીજો ન એટલે પહેલો, ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો, પછી છેલ્લે બીજો લખે. હવે જે પ્રશ્ન તમને કહું, જે આ વિભાગ તપાસે છે ને એને 5 5 પ્રશ્નનો જવાબ ક્રમમાં યાદ હોય છે, એટલે હું તપાસતો જાય. તમે ખરેખર બીજા પ્રશ્નો તમને તો ખરેખર એના મનમાં તો બીજા પ્રશ્નનો જવાબ મગજમાં એ જગ્યાએ તમે એને કયો પીરશો? ત્રીજો. કે ભાઈ તમને બીજો ન થાવડો, તમે બીજાની જગ્યાએ તમે કયો જવાબ લખીને આવ્યા છો? ત્રીજો. એટલે એને તકલીફ પડે, એટલે એ ગૂંચવાય એટલે આપણને સારા માર્ક્સ મળતા હોય તો એનું મળે. ગમે એવું લખાણ આવડે કે ન આવડે, હંમેશા પ્રશ્નોના ક્રમ તમારે જાળવી જ લેવાના. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, જે પછી ક્રમ તમારે. હા, વિભાગ તમે ચેન્જ કરી શકો. તમને એ વિભાગ ન આવડતો, બી વિભાગ, સી, જે પહેલા આવડે પહેલા વિભાગ ચેન્જ કરો, પણ એની અંદર આવતા ક્રમ ક્યારેય તમારે ચેન્જ કરવાના નથી. ટૂંકમાં ક્રમિકતા જાળવો. 11મો મુદ્દો છે, એક પણ પ્રશ્ન છોડશો નહીં. એટલું અઘરું કાવ્ય તો તમને ન જ પૂછો, એ તમને ન આવડે એટલે એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે છોડવાનો નથી. ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત, જોડણી વિરામ ચિહ્નો પર ખાસ લક્ષ્ય રાખો. જોડણી આપી હોય, તમે જે લખો છો એમાં જોડણી સાચી લખો, વિરામ ચિહ્નો સાચા લખો, એની પર તમારે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. ત્યારબાદ ભાષા શુદ્ધિ અને લેખન રૂઢિ પર પણ ખાસ લક્ષ્ય રાખવાનું છે. તમને કેમ કે ભાષા શુદ્ધિ એટલે તો કે તમારી શુદ્ધ ભાષા અંદર લખાઈ લ્યો. કહેતો તન, કહેતી તીન, કવિ કહેતા તા ને એમ નહીં, કવિ કહેતા હતા. કવિ દ્વારા કીધું તું કે, પણ કવિ દ્વારા કહેવાયું હતું કે. આવું એક શુદ્ધ ભાષા અને લેખન રૂઢિ. ઘણીવાર તમે જુઓ છો કે તમે લખો ને તો અંદર એવી રીતના લખ્યું હોય, જેમ કે આજ છે મેં આમાં એવું લખ્યું જોડ, પછી એણી છૂટો લખ્યો, પછી વિરામ, જગ્યા છોડીને ચિહ્નો, એવું મેં લખ્યું નહીં ને. એટલે આ એક લેખન રૂઢિ છે, એ પ્રકારની રૂઢિ કે જોડણી શબ્દ સાથે જ આવે, વિરામ ચિહ્નો શબ્દમાં વિરામ ચિહ્નો સાથે જ લખવાની, એક લેખન રૂઢિ હોય. એ લેખન રૂઢિ, ભાષા શુદ્ધિ, વિરામ ચિહ્નોને જોડણીને ધ્યાનમાં રાખીને જ તમારે જવાબ લખવાના રહેશે. 13મો મુદ્દો, જવાબોમાં બિનજરૂરી લંબાણ ન થાય તેની કાળજી રાખવાની. ખાસ કાળજી રાખવાની કે જવાબની અંદર બિનજરૂરી લખાણ તમારું થઈ જવું જોઈએ નહીં. જરૂર પૂરતું જ તમે એનું લખાણ કરો અથવા તો લંબાણ કરો.
તમે સીધા જવાબ લખવાના હોવ છો, માટે જવાબ લખતા પહેલા પ્રશ્ન વણી લેવા. તમને મેમ પ્રશ્ન કઈ રીતે વણી લેવા? તમે જે જવાબ લખવાના છે એમાં પ્રશ્ન નથી લખવાના. જો શક્ય હોય સમય હોય તો પ્રશ્ન લખીને જવાબ લખો તો બેસ્ટ છે. પણ જો કે અમે જ વિદ્યાર્થીઓને કહીએ છીએ કે તમે સીધા જવાબ લખો, પ્રશ્ન ક્યાંય લખવાના રહેતા નથી. તમે જ્યારે સીધા જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો લખો છો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જવાબ લખતી વખતે પ્રશ્ન વણાઈ જવો જોઈએ. જેમ કે પ્રશ્ન એમ છે, કવિ ઈશ્વર વિશે શું કહે છે? પ્રશ્ન એવો છે તો જવાબમાં લખવાનું કવિ ઈશ્વર વિશે કહે છે કે. જો તમે પ્રશ્ન નથી લખ્યો તો મને એમ ખબર પડી કે ઠીક આમાં કવિ ઈશ્વર વિશે કંઈક કહેવા માંગે છે ને છોકરાએ જવાબ લખ્યો છે, બરાબર? એટલે આમ જવાબ લખતી વખતે પ્રશ્ન વણાઈ જવો જોઈએ. 15મો મુદ્દો છે, કવિની દલીલોને વિચારસરણીની સાદી અને સરળ ભાષામાં રજૂ કરવી, સીધે સીધી ન લખવી. કવિએ જે કાવ્યની અંદર શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે, એણે જે દલીલ કરી છે એ દલીલ સીધે સીધી ન લખો. એ દલીલ તમારી ભાષામાં સાદી અને સરળ ભાષામાં લખવી. કવિએ જે તર્ક અને દલીલ કરી છે સીધી સીધી તમારે લખવાની નથી. તમારો 16મો મુદ્દો છે, કાવ્યના ભાવને સ્પષ્ટ કરે એવું શીર્ષક આપો. તમારા માટે 4 માર્કમાંથી 99% એવું હોય છે કે 5મો પ્રશ્નનો હોય ને એ શીર્ષકનો મૂક્યો હોય, તો કાવ્યના આખા ભાવને સ્પષ્ટ કરે એવું શીર્ષક તમારી પાસે હોવું જોઈએ. જો કાવ્યમાં શીર્ષક પૂછ્યું હોય તો સૌપ્રથમ કોઈ શબ્દ કે શબ્દ સમૂહનું પુનરાવર્તન થતું હોય તો તે શીર્ષક રૂપે લખો. જ્યારે પણ કાવ્યમાં તમારે શીર્ષક લખવાનું થયું હોય તો ખાસ જોવાનું કે એ કાવ્યની અંદર કોઈ શબ્દ કે શબ્દ સમૂહનું પુનરાવર્તન વારંવાર થાય છે. જેમ કે ટહુકો કાવ્ય હોય તો બાગમાં થાય છે ટહુકો, થાય છે થાય છે ટહુકો, તો ટહુકો 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 એ તમે કાવ્ય 3 થી 4 વાર પુનરાવર્તન થતા જોયું તો તમને ખબર પડી જવી જોઈએ એ આપણું શીર્ષક છે. જો કોઈ શબ્દ પુનરાવર્તન ન થતો હોય તો જુઓ તો કેટલીક વાર શીર્ષક આપવામાં કાવ્યની શરૂઆતમાં અથવા કાવ્યની અંતિમ પંક્તિમાં ગૂંથાયેલો શબ્દ સમૂહ કે શબ્દ પસંદ કરજો. હવે કેટલી આવી રીતે 4 પ્રકારના શીર્ષક તમે ઓળખાવી શકો. તમારે શીર્ષક લખવા માટે 4 ટ્રીક અપનાવવાની છે. પહેલી ટ્રીક મેં તમને કીધી, 17મો મુદ્દો તમારો, કે કાવ્યની અંદર કોઈ શબ્દ કે શબ્દ સમૂહનું પુનરાવર્તન થતું હોય તો પહેલા એ લખો. હાલો એ નથી તો પહેલી અને છેલ્લી લીટી, કેમ કે મને એ સમજાતું નથી કે આવું શાને થાય છે, એ તમે કાવ્ય લખ્યું તો છેલ્લે પાછું એ થાય, મને એ સમજાતું નથી કે આવું. તો પહેલી લીટી છેલ્લી લીટી માટે એકનો એક શબ્દ કે શબ્દ સમૂહ આવ્યો ને તો તમે એને તમારા શીર્ષકની અંદર લખી શકો છો. છતાં તમને થયું એવું કાંઈ નથી તો તમારી ત્રીજી ટ્રીક છે, કાવ્યના કેન્દ્રવર્તી ભાવ વિચારને વ્યક્ત કરે. એવું કાંઈ ન બધું આખું કાવ્ય વાંચો, એના ભાવ વિચારને વ્યક્ત કરે એવું ટૂંકું, સચોટ, સૂચક અને ઉચિત શીર્ષક તમારે આપવાનું છે. ત્યારબાદ તમારો 20મો મુદ્દો છે, કોઈ વાર કાવ્ય પંક્તિનો ખંડ કે અંશ પણ કાવ્યનું સચોટ શીર્ષક બની શકે, ભૂલશો નહીં. કાંઈ ન હોય તો ક્યારેક કાવ્યની અંદર કોઈ પંક્તિનો નાનકડો ખંડ કે નાનકડો મસ્તો અંશ હોય ને એ પણ શીર્ષક બની શકે. એટલે કાવ્યમાં ખાસ ધ્યાન રાખો, આપણે ભૂલવું જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ લખેલા ઉત્તર ફરી વાંચી જાઓ. તમે જે પ્રશ્નનો જવાબ લખ્યા છે તમારી ભાષામાં લખ્યા છે એટલે તમે એકવાર એને વાંચી જાઓ. પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તર સરળ, સચોટ તેમજ યથાર્થ ભાષામાં લખાયેલો છે કે નહીં, ટૂંકમાં એ જવાબ લખો તો તમને ખુદને સમજાય ને તો તમારા સામેવાળાને સમજાય. એ તમે જે જવાબ લખ્યો છે ખુદ તમે સમજી શકો છો. તમે એટલા સરળ ભાષામાં લખ્યો છે. સરળ એટલે હું તળપદી ભાષામાં નથી કહેતી, સરળ એટલે સામેવાળા સમજી શકે એવા, સચોટ સામેવાળાને ચોટ આપી એવો જવાબ તો તમારો છે ને. એમ તમે એકવાર તમારે વાંચી જવાનો રહેશે. અને સમયને ધ્યાનમાં લઈને ભૂલ હોય તો સુધારી લો. જો તમારી પાસે સમય હોય તો અચૂકપણે હું તમને કહીશ કે એ જવાબ એકવાર વાંચીને જો ભૂલ હોય તો સુધારી લેવી જોઈએ. તમારો 22મો મુદ્દો છે, પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવેલ કાવ્ય અપઠિત હોય છે. એટલે કે પાઠ્યપુસ્તક બહારનું કોઈ પણ પુસ્તકના કોઈ પણ ખૂણેથી લેવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં જે તમને કાવ્ય પૂછ્યું છે અપઠિત એટલે કાવ્ય બહારનું, તમારા પાઠ્યપુસ્તક બહારનું હોય છે એટલે અપઠિત કહેવાય.
હવે ગમે ચોપડી એટલે કે બહારના કોઈ પણ પુસ્તકના કોઈ પણ ખૂણેથી લેવામાં આવે છે. જેમ કે હું તમને વાત કરીશ કે ધોરણ 8ની અંદર એક સરસ મજાનું કાવ્ય છે કે ભાઈ પેલું કયું છે, કોણે કીધું ગરીબ અમે કોણે કીધું રાંગ કા ભૂલી જા મનરે ભોળા આપણા જુદા. હવે 8મા ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકમાં છે 2009 કે 10ની અંદર 10મા ધોરણની અંદર એ પદ્યાત ગ્રહણમાં પૂછ્યું હતું. એટલા માટે કે એ 10મા ધોરણના પુસ્તકમાં નહોતું, બાકી ગમે નથી એને પૂછ્યું, ભલે 8મા ધોરણનું પુસ્તક હોય તો. એટલે આપણને ખબર હોવી જોઈએ ગમે એ પુસ્તકના ગમેથી ટૂંકમાં આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદરથી એ લેવામાં આવતું નથી. તમારો 23મો મુદ્દો છે, ટૂંકા જવાબ હોય તો મુખ્ય જવાબની નીચે લીટી યાની કે અંડરલાઈન કરવી અને એક જવાબ પૂરો થતાં એક લીટી છોડીને બીજો પ્રશ્નનો જવાબ લખો. ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું, તમે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ લખો, લીટી છોડો, બીજા પ્રશ્નનો જવાબ લખો, ત્રીજી એક એક લીટી છોડો. તમને ટૂંકા પ્રશ્નનો જવાબ છે, નાના નાના પ્રશ્નો તો એની નીચે ખાસ અંડરલાઈન કરો એટલે તપાસવાળાને જાણે કે એક જ શબ્દમાં લખવાનો પૂરા વાક્યમાં, પણ એ વાક્યની અંદર તમારો જે જવાબ એની નીચે અંડરલાઈન કરો. જોનાર નાના બહુ બેસ્ટ એટલે કે પદ્યાત ગ્રહણની અંદર પણ તમારું પરફોર્મન્સ છે એકદમ બેસ્ટ દેખાવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક નાનકડા મસ્તા કાવ્ય દ્વારા તમને સહેલા છે કાવ્ય દ્વારા આપણે પદ્યાત ગ્રહણ છે એ સમજીએ. કાવ્ય છે, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જન હારા રે, પળ પળ તારા દર્શન થાય દેખે દેખન હારા રે. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જન હારા રે. નહીં પૂજારી નહીં કોઈ દેવા નહીં મંદિરને તાળા રે, નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા ચાંદો સૂરજ તારા રે. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જન હારા રે. વર્ણન કરતા શોભા થારી થાક્યા કવિગણ સારા રે, મંદિરમાં તું ક્યાં છુપાયો શોધે બાળ અધીરા રે. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જન હારા રે. ના કવિ છે જયંતીલાલ આચાર્ય. હવે પ્રાર્થના કાવ્ય છે, ખબર પડી? આપણે જોઈએ છીએ ને ઉર્મી ગીત છે તો આપણને ખબર પડી કે આ પ્રાર્થના કાવ્ય છે. હવે આપણે એનો વિષય પકડીએ, જે મુદ્દા સમજીએ મુદ્દા પ્રમાણે સમજો. તો કે હું મને આમ વિચારે કે મંદિર, આમાં કોઈ મંદિરની વાત કરી છે ભાઈ, કયા મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જન, સર્જનહાર તો ઈશ્વર થાય. પળ પળ કે પળે પળે તારા દર્શન થાય છે, પણ તારા મંદિરની અંદર નથી કોઈ દેવ કે નથી કોઈ દેવા, નથી પૂજારી, નથી કોઈ તાળા. નીલ ગગનમાં ચાંદો સૂરજ તારા મહિમા ગાય છે. તારા વર્ણન કરતા તો શોભા કવિગણ થાકતા નથી. મંદિરમાં તું ક્યાં છોપાયો તારા બાળકો તને શોધે છે. એટલામાં ઈશ્વરની વાત કરી છે. એક વાત આપણને ચોક્કસપણે સમજાઈ ગઈ કે બાળક છે એ ઈશ્વરને શોધી રહ્યો છે, બરાબર, ઈશ્વરના તત્વોને શોધી રહ્યો છે. હવે છતાં હાલો મને ખબર પડી મને આ કાવ્યમાં કાંઈ ટપો નથી પડતો, આમાં હું કહેવા માંગે તો જોજો હું સીધી પ્રશ્નો પાસે જઈશ. જો કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર કેવું લાગે છે? ઠીક, આ કાવ્યમાં પૂછ્યું છે મંદિર, એટલે આ કાવ્યમાં વિશ્વરૂપી મંદિરની વાત છે. બીજો પ્રશ્ન વાંચું, આકાશમાં સર્જનારનો કોનો કોનો? ઠીક, આમાં કંઈક મહિમા કીધો છે ખરી. ત્રીજો વાંચું, આ વિશ્વરૂપી મંદિરની વિશેષતા. ઠીક, આમાં કાંક આપણે વિશ્વરૂપી જે મંદિર છે ને વિશેષતાની વાત કરી છે. અધીરા બાળકો કોને? ઠીક, આમાં અધીરા બાળકો કોકને ગોતી લખવું છે છેલ્લે કાવ્યને યોગ્ય. એટલે આ પ્રશ્ન વાંચો તો પણ તમને એનો જવાબ છે એ ખબર પડી જાય, બરાબર. એટલે કે તમને આખું કાવ્યનો ભાવાર્થ ખબર પડી ગયો. હવે આપણે જોઈએ કે કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર કેવું લાગે છે. હવે મારે પ્રશ્ન જવાબ ગોતવાનો કઈ લીટીમાં લાગે છે ભાઈ? કે ભાઈ પ્રશ્ન એવો છે કે કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર કેવું લાગે છે, તો કે ભાઈ હવે આનો જવાબ છે ને કાંક પહેલી બે લીટીમાં છે. હાલો મેં ટીક કરી નાખી કે આનો જવાબ આ પહેલી બે લીટીમાં. હાલો પહેલો જવાબ મળે. આ જો કાચું જ મનન કરવાનો જવાબ બીજો ગોતું. આકાશમાં સર્જનારનો મહિમા કોણ કોણ ગાય છે? તો કે આકાશમાં હાજો નીલ ગગન. કે નીલ ગગનમાં હું? તો કે હા ભાઈ ઈ છેલ્લે, એટલે કે પહેલી બે ને છઠ્ઠી 8 મિનિટમાં જવાબ છે. હાલો મળી ગયો, ઈ મળી ગયો. ત્રીજો ગોતો. ત્રીજામાં આ વિશ્વરૂપની વિશેષતા શું છે? ભાઈ આમાં વિશેષતા તો કાંઈક એ બતાવે, આમાં નથી પૂજારી કે નથી દેવ, તો એ મંદિરના તાળાય નથી. ઠીક, આ જવાબે આપણને મળી ગયો. જો આ કાચું તમને હું કહું છું વિચારવાનું. અધીરા બાળકો કોને ગોતી રહ્યા? તો કે હું આમાં છે છેલ્લે લીટીમાં કાંક જવાબ છે મંદિરમાં તો કે શોધે.
છેલ્લે તો કે જો આ કાચી તમારી મનન તમે કર્યું, હવે આપણે એને જવાબ રૂપે લખીએ. જુઓ, કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર કેવું લાગે છે? કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર રૂપાળું લાગે છે. જો અંડરલાઈન કરી રૂપાળું, કેમ કે રૂપાળું એટલો જ છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ પહેલી લીટીમાં છે ને, મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું. કવિને વિશ્વરૂપી મંદિર રૂપાળું, અને તમે સુંદર લખી શકો, સમાનાર્થી શબ્દ તમે લખી શકો. બીજો છે આકાશમાં સર્જનારનો મહિમા કોણ છે? તો હવે આપણે બેઠી પંક્તિ નથી લખી નાખવાની. શું? નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા ચાંદો સૂરજ તારા. બેઠી પંક્તિ નથી લખવાની, આપણે એને ગદ્યમાં ઢાળવાની ને લખવાની છે. આકાશમાં સર્જનારનો મહિમા ચાંદો સૂરજ અને તારા ગાય છે. જો ચાંદો સૂરજ અને તારા નીચે અંડરલાઈન કરી પાછી એક લીટી છોડીએ. પછીનો પ્રશ્ન છે, આ વિશ્વરૂપી મંદિરની વિશેષતા શું છે? તો કે આ વિશ્વરૂપી મંદિરની વિશેષતા છે કે, જો અંદર પ્રશ્ન અહીં વણાઈ ગયો, બરાબર. મેં આ પ્રશ્ન વાંચ્યો છે તમને ખબર પડી, ઠીક કે ત્રીજા પ્રશ્નમાં એવું જ પૂછ્યું છે કે આ વિશ્વરૂપી મંદિરની વિશેષતા શી છે? તો તમે જવાબ લખ્યો હોય, આ વિશ્વરૂપી મંદિરની વિશેષતા એ છે કે તેમાં કોઈ પૂજારી નથી, કોઈ દેવ નથી, મૂર્તિ નથી, કે આ મંદિરને કોઈ તાળા નથી. છેલ્લો પ્રશ્ન, હા બાળકો, જો આમાં છે અધીરા બાળકો, તો કે અધીરા બાળકો શોધે નહીં, તો કે અધીરા બાળકો વિશ્વરૂપી મંદિરના સર્જનાર, યાની કે ઈશ્વરને શોધી રહ્યા છે. કે અધીરા બાળકો ઈશ્વરને શોધી રહ્યા છે, તો ઈશ્વરની અંડરલાઈન કરો, અથવા વિશ્વરૂપી મંદિરના સર્જનારને શોધી રહ્યા છે, તો તમારે વિશ્વરૂપી મંદિરના સર્જના નીચે તમે અંડરલાઈન કરો. આખું એ કાવ્ય વાંચતા તમને શું લાગે છે? આનું શીર્ષક તમને જુઓ, કોઈ શબ્દ કે શબ્દ સમૂહ વારંવાર આવે છે? તમને એટલી તો ખબર પડી કે આમાં ઈશ્વરની વાત કરી છે, મંદિરની વાત કરી. જો મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું હોય, મંદિર તારું મંદિર, તો આપણે આનું શીર્ષક મંદિર તારું એવું આપી શકીએ છીએ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને જે વાત કરી કે પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે, ફરી એકવાર તમે મનન ચિંતન કરીને વાંચી લેશો તો અવશ્યપણે ગમે એવું અઘરું કાવ્ય હશે એનું તમે આરામથી પદ્યાર્થ ગ્રહણ કરીને 4 માર્ક્સ તો લઈ આવી શકશો. નમસ્કાર.